बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उस चानन स्रोत बाणी दा रस पिन्ना कीर्तन लैके आए हाँ पलो पलो रे कीर्तनिया दे विच। मैं तुहानू सारियां नू जी आया आखदी हाँ। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेहतरीन कीर्तनिया दी तलाश दे विच असी अपना अज दा ये सफ़र शुरू करन जा रहे हाँ क्वार्टर फाइनल्स राउंड्स दे विच, ते जो कि साडा सफ़र अगे वधेगा साडे सैमी फाइनलिस्ट दी तलाश तक, जिहदे विच साडा साथ देणगे साडे बड़े ही सत्कारयोग जजेस, जिहदे विच मैं सब तो पहला जी आया आखदी हाँ ब्रह्मवीर सिंह जी नूं, जिन्हां नूं असी जॉय जी दे नाम दे नाल भी जानदे हाँ। सत श्री अकाल जी। ते उन्हां दा साथ दे रहे ने इस गुरमत संगीत दा बड़ा सत्कारयोग नां, जिन्हां दा नां है भाई दविंदर सिंह जी सोडी जी। सत श्री अकाल जी, तुहानूं जी आया नूं। साडे लई जी बड़े माण दी गल है कि साडे नाल अजिहियां बेहतरीन शख्सियतां बैठियां ने, ते साडे तीसरे जज ने जी एक अजिही शख्सियत, एक अजिहे माणयोग सत्कारयोग साडे भाई जी भाई साहब बलविंदर सिंह जी रंगीला जी। तुहानूं जी आया नूं पलो पलो रे कीर्तनिया दे विच। असी तुहाडे हमेशा ऋणी रवांगे, तुसी इस प्रोग्राम दे विच आए, साडा मान वधाया, साडे दर्शकां दा मान वधाया, साडे कंटेस्टेंट्स दी हौसला अफजाई करन लई आए हो। तुहानूं सारिआं नूं जी आया नूं। साडे साजियां लई जी तुहानूं जी आया नूं। तुसी इत्थे बैठे हो, बहुत सोहने साज वजा रहे ने, इन्हां दे तार इन्हां दे सुर उस वाहिगुरु परमात्मा दे नाल जा मिलदे ने। असी अपना अज का यह प्रोग्राम पलो पलो रे कीर्तनिया की शुरुआत कर रहे हाँ, तो मुकाबला होवेगा चार बीबियां दे विचकार। उही एक सिंगणी अगे वध के जाएगी जो उतरेगी साडे सत्कारयोग जजेस की कसौटी ते आओ शुरू करते हाँ अपना पहला रीत राउंड। ते मैं सद्दा देन जा रही हाँ अपनी पहली कंटेस्टेंट अमनदीप कौर नूं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अमनदीप कौर, तुसी कित्थों आए हो? लुधियाने तो। लुधियाने तो तुसी इन्नी मेहनत की, अज तुसी क्वार्टर फाइनल्स राउंड दे विच पहुंच गए हो, किद्दां दा फील कर रहे हो? बहुत वधिया फील हो रहा है। बहुत वधिया। कदों दे रियाज करदे हो अमनदीप तुसी? मैं एक्चुअली घर अपने आप ही हारमोनीयम प्ले करने का शौक है और खुद ही कर दिया। ते अज इस रीत राउंड दे विच तुसी अपने जजेस नूं की सुनाओगे? प्राणी इक्को नाम ते अव शब्द। ਅਸੀਂ उम्मीद करते हाँ कि तुहाडी आवाज़ तुहाडे सुर उस परमपिता परमात्मा दे नाल जुड़ जाणगे ते तुसी सारिआं नूं सानू मंत्र मुग्ध कर दिओगे। ऑल द वेरी बेस्ट अमनदीप कौर, तुसी अपना स्थान ग्रहण करो। थैंक यू। प्राणी एको नाम ते आवो, प्राणी
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਰ ਬਸੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੋਏ ਜੀ ਕੁਝ ਆਖਣਗੇ ਇਸ 'ਤੇ? ਉਹ ਵੀ ਬਸੁਰਾ ਸੁਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਫਿੱਕਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਰ 'ਤੇ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਠ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੀ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਸ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿਕਸਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਇਹਦੇ 2 ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਰਤਨਾਂ ਦੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਗੁਰਮਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਲਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਆਈ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੋਟ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। मन की
मन ही माही रही, मन की मन ही माही रही, मन की मन ही माही रही। मन की मन ही माहे रही। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਬਸੁਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੋਏ ਜੀ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਟੋਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਕਤ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗਾਵਿਆ ਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ, ਜੋਏ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜਸ। ਤੇ ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵਤ ਰਲਿਆ ਜੋਬਨ ਬਲਿਆ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰਲਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜੱਜਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਪਾਵਤ ਰਲਿਆ ਜੋਬਨ ਬਲਿਆ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰਲਿਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰਲਿਆ, ਪਾਵਤ ਰਲਿਆ। वस्त्र ओढ़लिया सेज सुखलिया मान गर्बलिया, कान कुंडलिया वस्त्र ओढ़लिया
संग रलिया पावत रलिया। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋ? सर मैं बलविंदर सिंह जी रंगीला जी की अकेडमी गुरमत संगीत फ्री अकेडमी तो मैं सीखा है कीर्तन। हाँ जी, हाँ जी। गुरु रामदास अकेडमी है जो 40 सैक्टर तो। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਜੋ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਸੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਵਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸੁਰ ਵੀ ਬਸੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਆਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਨ ਕੁੰਡਲੀਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਘਬਰਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਗਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਗਾਓਗੇ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰਾਉਂਡ ਅਜੇ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋਤੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਹੀ ਜੋਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ
सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੇਲ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਈਨ ਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਟ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਂਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਰਖਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ, ਜਿਹਦੀ ਆਖਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਰਵਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਾਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸੁਰ ਲੈ ਤਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ, ਲੈ, ਤਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? दीदी ने और रूम पार्टनर सारे ने कल बहुत प्रैक्टिस करवाई मेरी और अगे नालों काफ़ी प्रैक्टिस है। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਓਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਗਾਓਗੇ। ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। Thank you। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो में मन का संसार, उतर गयो में मन का संसार, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, ठाकुर तुम शरणाई आया। ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गया मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ? सारंग राग। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਲ ਕਿਹੜਾ? तीन ताल। ਤਿੰਨ ਤਾਲ। ਤਿੰਨ ਤਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ? ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜੋਏ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਰੰਗ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਣਾ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਾਗ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਗ ਵਾਸਤੇ ਰਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਥੱਲੇ, ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਾ ਲਈਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਸਮਝ, ਸਰਗਮ, ਲੈਕਾਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੀਓ ਆਇਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਤਮ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਾਵਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਦਿਆਲ ਸੀਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਈ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਈ, ਪਰ ਕਈ ਸੁਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਸੁਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਰਾਗ ਦਾ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋਏ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੂਪ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਪ ਗਲਤ ਸਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਡ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ ਦਾ ਸੁਰ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਈ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਘੱਗਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਘੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਕਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਭਰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਰ ਦੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਬੇਸੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤਬਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਦਿਓ। ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਦਿਆਲ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਦਿਆਲ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਗ ਗਾਏ। ਰਾਗ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲਈ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਗਾਇਆ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਲਾਵਨ ਰਾਗ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬਰੀਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਪੀਨੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਜੁਗਾਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਗ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੇ? ਇਹ ਰਾਗ ਮਤਲਬ ਗਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਰੇ ਔਰ ਧਾ ਦੋਨੋਂ ਕੋਮਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਤ ਤੀਵਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਗ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪੀਡਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈ ਗਾਣਾ, ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਰੱਖ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਖਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਖਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਭੇ ਨੇ ਜੋਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਗ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ? ਸਰ ਰੇ ਔਰ ਧਾ ਕੋਮਲ ਔਰ ਮਾਤ ਤੀਵਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰੇ ਦੀ ਗਾਈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਅਲਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਲਾਪ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਸਰ ਤਾਨ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤਾਨ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜੋਏ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਸ ਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਲਈ? ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਰ ਨੇ, ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰ ਨੇ, ਤਾਲ, ਲੈ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਵੰਤ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੇ ਲਾਇਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵੀ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸੁਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੇ ਸੀ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹਾਂਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਸੁਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਹ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਾਗ ਸੋਹਣਾ ਗਾਓਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਬੇਸੁਰਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ, ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ। ਜੱਜਿਸ ਚੋਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਹਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਉੱਤਮ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਤ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਗ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਜੱਜਿਸ ਚੋਇਸ ਰਾਊਂਡ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜਿਸ ਚੋਇਸ ਰਾਊਂਡ ਲਈ? ਥੋੜਾ ਨਰਵਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਗੇ? ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜੋਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਓਗੇ? ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਓਗੇ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲਵੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਮਨ ਸਾਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਮਨ ਸਾਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਸਦ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਾ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਸੁਰ ਦੀ ਪਕੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋਏ ਜੀ ਕੁਝ ਆਖਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਚੋਇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੋ ਪਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਬੀਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਸ ਕੀ ਗਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜਸ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕੀ ਗਾਣ ਨੂੰ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਾਰ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਲੋਕ, ਛੱਕੇ, ਛੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਓਗੇ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਰਾਊਂਡਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ। ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪਲੀਜ਼ ਲਓ ਜੀ। दीनो दुनिया दर का मंदे, दीनो दुनिया दर का मंदे, दीनो दुनिया दर का मंदे, दीनो दुनिया दर का मंदे। आपरी रुख ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ, ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ, ਕੁਝ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੁਰਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੁਆਏ ਜੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਾਈ। ਇੱਕ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੰਤਰਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਰਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਖੈਰ। ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
दीन दुनिया दर कमंदे आपरी रुख सारे माँ हर दो आलम कीमते यक तार मूवे यारे माँ। गाया तुसी बहुत सोहना, आवाज़ जिवें बहुत सोहनी पहले भी कहा, पर क्योंकि तुहानूं पता किहड़ी बोली च गज़ल? फारसी च। फारसी च है ते फारसी जिहड़ी आपां इहनूं पंजाबी की तरह नहीं गा सकते। जी उन्होंने थोड़ा करवाया सी कि हाँ जिते ਜਿਹੜੀ एक ਸਿਆਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ, हाँ ਰੁੱਖ जिते ਸਾਰੇ ਮਾਂ। हाँ एक बिंदी भी अगर नहीं लगती तो ਉਹਦਾ फर्क पै जाता है। अपना रुख, रुख का मतलब कोई दरख्त नहीं, हाँ जी रुख का ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਗਈ ਗਮਜ਼ੇ ਮੇ ਗਿਆਨੋ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਜੱਜਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਬੀਬੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। सर मैं भगत नामदेव जी का शब्द मुक्को तारले रामा तारले। हाँ ठीक, सुनाओ। बहुत छेती जवाब देता ज्योति ਸਰੂਪ ਕੌਰ जी ने, बहुत हाजिर जवाबी। उम्मीद करते हाँ कि तुसी अपनी दोनों राउंड्स की जिहड़ी सफलता है उन्होंने बरकरार रखोगे। बहुत सोहना गाया तुसी इस बार भी, पूरे हौसले दे नाल, बहुत उन्नी मिठी आवाज़ दे नाल। सारी दर्शक जो इनू वेख रहे ने, जो श्रोता इनू सरवण कर रहे ने, उन्होंने ज़रूर वधिया लगना चाहिए है। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ तुसी अपना स्थान ग्रहण करो। तार ले रामा तार ले मोको तार ले रामा तार ले मोको ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ, ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਬੰਦਿਸ਼ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ,
ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਰ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੋਏ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਆਖਣਗੇ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਸ ਚੋਇਸ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਢਿੱਲੀ ਢਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਢਿੱਲੀ ਢਿੱਲੀ ਵਰਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਫਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅੰਤਰਾ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਰੈਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਰੀਤ ਚੁਣੀ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਖੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੌਖੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਰੀਤ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਸ ਚੋਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ, ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜੱਜਸ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਕਸਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਹੋਇਆ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜਿਸ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਕੀ ਚੋਇਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਆਇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੁਆਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਾਓਗੇ। ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਲੀਜ਼। मैं हूँ परम पुरख को दासा, को दासा। मैं हूँ परम पुरख को दासा, को दासा। देखने आयो जगत तमाशा, देखने आयो जगत तमाशा। मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, को दासा। एह कारण प्रभ मोहे पठायो, एह कारण प्रभ मोहे पठायो। तब मैं जगते जन्म तर आयो, मैं हूँ परम पुरख को दासा। ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੁਰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ 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 ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ
मतलब ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੁਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਈ ਕ੍ਰੋਸ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ 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 ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਸ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ